اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز کیڈٹس، لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم اپنے چوتھے باب کے پہلے لیکچر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے مولانا صلاح الدین احمد۔ عزیز کیڈٹس، مولانا صلاح الدین احمد اردو ادب میں بطور محقق، بطور نقاد یعنی تنقید نگار، بطور انشاء پرداز بہت مشہور ہے۔ مولانا صلاح الدین احمد کی تاریخ پیدائش 1902 ہے، جبکہ ان کی تاریخ پیدائش 1964 ہے۔ مولانا صلاح الدین احمد 1902 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ اصل نام ان کا صلاح الدین احمد تھا۔ والد کا نام مولوی احمد بخش تھا۔ یہ معروضی سوال آ سکتا ہے۔ انہوں نے یعنی مولانا صلاح الدین احمد نے پنجاب نیشنل کالج لاہور سے BA کیا۔ کس کالج سے؟ پنجاب نیشنل کالج لاہور سے۔ وہ ابتدائی سے اردو زبان و ادب کے شیدائی تھے۔ شیدائی شیدا سے نکلا ہے، یعنی عاشق، گرویدہ، کسی چیز کو چاہنے والا، کسی چیز کی طلب کرنے والا عاشق تھی۔ انہوں نے طالب علمی کے زمانہ سے ہی، یعنی جب وہ طالب علم تھے، ایک رسالہ خیالستان کے نام سے جاری کیا۔ ایک رسالہ خیالستان کے نام سے جاری کیا، چونکہ یہ اہم نام ہے اس لیے واوین میں بند ہے۔ یعنی یہ انہوں نے زمانہ طالب علمی میں ایک رسالہ خیالستان کے نام سے جاری کیا تھا۔ لیکن عزیز کیڈٹس، یہاں آپ لوگوں کو ایک بات ذہن نشین رہے کہ خیالستان اردو ادب کے مشہور انشاء پرداز اور افسانہ نگار سجاد حیدر یلدرم کی تصنیف یعنی کتاب کا نام بھی ہے۔ تو جب خیالستان کا لفظ آئے تو اس سے ذہن میں دو ہی باتیں آ سکتی ہے، لیکن پہلی بات جو آئے گی وہ سجاد حیدر یلدرم کی آئے گی۔ لیکن چونکہ آپ لوگوں نے اپنے نصاب کے طور پر یہاں صلاح الدین احمد کے حوالے سے اگر لکھنا ہو تو یہ ان کے رسالے کا نام ہے، اور وہ خیالستان سجاد حیدر یلدرم کی تصنیف کا نام ہے۔ 1934 سے انہوں نے عجبی دنیا کی ادارت سنبھالی۔ عجبی دنیا عزیز کیڈٹس یہ ایک اردو ادب کے ایک مشہور و معروف رسالے کا نام ہے۔ اردو ادب کے تقریباً 40-50 اور اس سے بعد کے جتنے بھی ادیب ہیں وہ زیادہ تر عجبی دنیا سے ہی ادب کی دنیا میں آئے، کی ادارت سنبھالی، یعنی مطلب ایڈیٹر بن گئے۔ ادارت مدیر ہونا یعنی ایڈیٹر بن جانا، اور آخری دم تک یعنی آخری سانس تک اسے مرتب اور شائع کرتے رہے۔ مرتب کے لفظی معنی ہے ترتیب دینا، کیونکہ ایڈیٹر کا کام ہوتا ہے ایڈیٹنگ کرنا، یعنی مطلب ترتیب دینا، اور شائع کرتے رہے، چھاپتے رہے۔ ان کا ایک اہم کارنامہ اکادمی پنجاب کا قیام ہے۔ یہ ایک تنظیم کا نام ہے، بلکہ آج کل یہ ایک ادارے کا نام ہے، اکادمی پنجاب۔ اس انجمن یعنی اس تنظیم کے تحت، انجمن تنظیم کو کہتے ہیں، اس انجمن کے تحت یعنی اس کے نیچے، اس کے زیر سایہ انہوں نے یعنی مولانا صلاح الدین احمد نے اردو کی قدیم یعنی پرانی، قدیم کی جمع قدما ہے، اور نادر کتابوں کا یعنی نایاب، نادر یعنی جو نہ ملنے والی کتابیں ہو، نایاب کتابیں ہو،
کا असरनो यानी नए सिरे से, अज सरनो नए सिरे से शाया किया, यानी दोबारा छापा। ये वही काम था जो कि इससे पहले बाबाई उर्दू मौलवी अब्दुल हक करते रहे। वो उर्दू पढ़ो उर्दू बोलो तहरीक के सरखील थे। वावेन में बंद है उर्दू पढ़ो उर्दू बोलो, ये एक तहरीक थी, एक मूवमेंट थी उर्दू के प्रचार के लिए, नफास के लिए, बतौर कौमी ज़बान इसकी खिदमत के लिए। और मौलाना साहब उसके सरखील थे, यानी रहनुमा थे, यानी सरदार थे, कायद थे, जिसकी वजह से उन्हें पंजाब का बाबाई उर्दू भी कहा जाता है। पंजाब का बाबाई उर्दू, वैसे तो बाबाई उर्दू मौलवी अब्दुल हक है, लेकिन पंजाब से उर्दू अदब के लिए जिसने ज़्यादा खिदमत की तो उनमें मौलाना सलाहुद्दीन अहमद है, इसीलिए उनको पंजाब का बाबाई उर्दू कहा गया। वो एक आला दर्जे के मकाला निगार थे। मकाला निगार यानी मकाला लिखने वाला, और मकाला अजीज़ कैडेट्स तहक़ीक़ी और तनक़ीदी मज़मून को कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो अभी हम पढ़ रहे मौलाना सलाहुद्दीन अहमद, ये भी एक तहक़ीक़ी और तनक़ीदी मज़मून है। पैदाइश, वफ़ात, वल्दियत, असल नाम, कहाँ इब्तिदाई ज़िंदगी, तो ये तमाम चीज़ें एक तहक़ीक़ी और तनक़ीदी उसमें अमल से गुज़र के लिखी जाती है, तो ये मकाला होता है। हाँ, और मकाला मज़मून की एक शक्ल है, वो मज़मून जो तहक़ीक़ी और तनक़ीदी हो उसे हम मकाला कहते हैं। उन्होंने अजबी और कौमी मौज़ूआत पर, यानी अदब से मुतल्लिक़ा मौज़ूआत और वो मौज़ूआत जो कौम से मुतल्लिक़ा है या कौमी उमूर से मुतल्लिक़ा है, पर सैकड़ों मकाले लिखे, सैकड़ों मज़ामीन लिखे, तहक़ीक़ी और तनक़ीदी मज़ामीन लिखे। वो सेहत ज़ुबान यानी ज़ुबान की सेहत, और आराइश ज़ुबान यानी ज़ुबान की आराइश या सजावट। अभी ज़ुबान की सेहत क्या हो सकती है? क़वाइद व ज़वाबित, यानी मतलब सर्फ़ और नहव का सही इस्तेमाल, ग्रामर का सही इस्तेमाल। और आराइश ज़ुबान यानी ज़ुबान की सजावट क्या हो सकते? इल्म बयान और इल्म बदी का बरमहल इस्तेमाल, खूबसूरत इस्तेमाल का बहुत ख्याल रखते थे। बहुत से अदीबों ने यानी अदब से उसमें ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने अदब व तनक़ीद का फ़न, यानी अदब का फ़न और तनक़ीद का फ़न, क्योंकि मैंने शुरू ही में बताया था कि वो बतौर तनक़ीद निगार भी उर्दू अदब में बहुत बुलंद मकाम रखते हैं, का फ़न उनके ज़ेर निगरानी सीखा, यानी मौलाना सलाहुद्दीन अहमद ही की उसमें उस्तादी में सीखा। रिसाला अजबी दुनिया ने बहुत से नौजवान अदीबों और शायरों की रहनुमाई की। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि एक ऐसा रिसाला था जिस से बहुत से नौजवान शायर और अदीब जो उसमें अदब की दुनिया में और शायरी की दुनिया में मोतरफ़ हो गए। तसानीब किताबों के नाम तसव्वुरात इक़बाल, अफ़सानवी अजब और मोहम्मद हुसैन आज़ाद वग़ैरह, ये उनकी किताबों के नाम है। वफ़ात उन्होंने 1964 में पाई थी लाहौर में। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। बच्चे इस लेक्चर का आपने एक ऐसा तनक़ीदी नोट बनाना है जो मैंने अभी बनाया है। ये जो सबक मौलाना सलाहुद्दीन अहमद हमने पढ़ा, ये बुनियादी तौर पर आम तौर पर हम इसे तारुफ़ मुसन्निफ़ कहते हैं, यानी मुसन्निफ़ का तारुफ़ कहते हैं। और इस मज़मून का नाम है हालात ज़िंदगी और फ़नी व फ़िक्री जायज़ा, क्योंकि हम इसमें मुसन्निफ़ के हालात ज़िंदगी को पढ़ते हैं, फिर उसके फ़न को पढ़ते हैं यानी अदब, और फिर उसके फ़िक्र को कि मतलब किस अंदाज से उसने लिखा। और ये इंशाअल्लाह आगे जो सबक हम पढ़ेंगे, किताब में शामिल जो सबक है वो उनका हम पढ़ेंगे, तो ये इससे हमें उनके फ़िक्री उसमें अंदाज़ा हो जाएगा। ये मज़मून सलाहुद्दीन मौलाना सलाहुद्दीन अहमद वाला मैंने अभी बता भी दिया कि एक तहक़ीक़ी और तनक़ीदी मज़मून है, मकाला है। आपने किस तरह का नोट बनाना है कि वजह शोहरत उनकी लिखनी है, जो हमने पता कि उसमें तनक़ीद निगार है, मुहक़्क़िक़ है, इंशा परदाज़ है, मकाला निगार है। और इसी तरह नाम, उनका असल नाम क्या है, असल नाम क्या है, वल्दियत यानी उसमें विलादत कब हुई है, वल्दियत का ज़िक्र उसमें आया है, वो भी आप लिख लें। जगह किस जगह पैदा हुई थी, लाहौर, इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में आपने लिखना है।
ادبی زندگی کے بارے میں، ادبی خدمات کے بارے میں، اعزازات کے بارے میں، تصانیف کے بارے میں، وفات کے بارے میں جو چیزیں آپ لوگوں کو یہاں ادھر سے مل رہی ہے تو آپ یہاں سے اٹھائے اور وہاں پر آبجیکٹیو صورت میں اس کو، معروضی صورت میں اس کو لکھ لے، تاکہ آبجیکٹیو کے طور پر، MCQs کے طور پر، معروضی سوالات کے طور پر وہ آپ کے کام آئے۔ اس سبق کے جو مشکلات تھے، مشکل الفاظ تھے، وہ یہاں پر آپ لوگوں کو دی۔ اس میں شیدائی لفظ آیا، اس کا معنی خیالستان، اس کا ذکر میں نے یہاں پر کر دیا ہے۔ ادبی دنیا، ادارت، دم، مرتب کرنا، اکادمی پنجاب، نادر، اثر نو، سرخیل، مقالہ، صحت زبان، آرائش زبان اور زیر نگرانی، یہ اس کے جو مشکلات تھی وہ میں نے یہاں پر لکھ لی، آپ اس کو پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی شک ہے یا سوال ہے یا کسی چیز کے بارے میں آپ نے مزید پوچھنا ہو تو اگر اجتماعی سوال ہے تو گروپ میں بھی کر سکتے ہو، اور اگر انفرادی سوال ہے تو اس کو آپ الگ بھی کر سکتے ہو۔ یہاں تک ہمارا درس تھا، اور وما علینا الا البلاغ۔